हाँ जी, अज है 12 मार्च 2022। रोजाना की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो अज का साडा नवीन मुद्दा जिहड़ा साडे सामने आया वह है वोटां दा वोटर द्वारा प्रमाणित पेपर एडिट ट्रेल। हुण इह की हुंदा है, कहंदे सोमवार नूं हाई कमांड दिल्ली हाई कमांड कोर्ट ने हाई कमांड ने पुछया चोण कमीशन नूं कि दिल्ली दीयां नगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ VVPAT ਵਾਲੀ EVM ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, अगर देखो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जी वोटिंग सिस्टम है इस दे बारे सब नूं पता है, बट हुण इस दे विच किहड़ी सानूं सुरक्षा प्रदान करदी है जां इस विच किहड़ियां गल्लां जिहड़ियां शामिल हुंदियां, आओ इस संबंधी असीं जाणदे हां। सो सब तो पहला जिहड़ी वोटर वेरीफाई पेपर एडिट ट्रेल जां असीं कह सकदे हां इहनूं जां वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड जिस दे विच जिहड़ा रखिया जांदा है कि यह बैंड रहित वोटिंग प्रणाली एक किस्म दी जिस दे नाल की हुंदा है कि वोटरां नूं फीडबैक करन दा जिहड़ा तरीका है वो प्रदान किया जाता है। इस द्वारा जिहड़ी यह मशीन हैगी है इसका उद्देश्य हुंदा है एक सुतंत्र तस्दीक प्रणाली वजों यह काम करती है उसनूं बनाया गया जो कि तां जो वोटरां नूं यह तस्दीक करन दी आग्या दिंदा है कि उन्हां दी वोट है जिहड़ी वो सही ढंग दे नाल पई है कि नहीं पई। संभावित जिहड़ियां चोण है उन्हां दे विच की देखण नूं मिलदा है सानूं धोखाधड़ी जां खराबी दा कोई अगर कोई खराबी हुंदी है उसका पता लगाउण दे लई जां स्टोर कीते गए कोई इलैक्ट्रिकल जिहड़ा नतीजा हुंदा है उसदी आउटकम हुंदी है उस दे विच कोई अगर एडिट करना कुछ सुधार करना तो उस दे लई भी जिहड़ी यह प्रक्रिया यह होंद विच आउंदी है। देखो इस दे विच की हुंदा है कि जदों जिहड़ी वोटिंग सिस्टम हुंदा है जदों वोट पाई जांदी है तां मशीन ते उत्ते उम्मीदवार हुंदा है, उम्मीदवार दा चोण निशान हुंदा है। सो इस दे लई पार्टी उम्मीदवार दा जिहड़ा चोण निशान हुंदा है उहनूं देख के जिहड़ी वोट है वो मतदाता है जिहड़ा वो पाउंदा है। हुण देखो इस दे लई की हुंदा है कि यह एक पेपर वर्क दे नाल संबंधित एक साडी यह प्रणाली है। इसनूं की वोटां नूं स्टोर करन दे लई इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम राही एक कागज के रूप दे विच पेश करदा है जो बुनियादी तौर पर जो इलैक्ट्रिकल जिहड़ा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू असीं वोट पाउंदे हैं उस एक कागजी पेपर हो गया एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वोटिंग हो गया। सो अगर जिवें कि इस दे विच की प्रोसैस हुंदा है कि जदों वोट पाई जाती है मतदाता द्वारा तां ओह वोट दा जिहड़ा प्रिंट है ਉਹ पूरा क्लैरिटी ਦੇ ਨਾਲ रिकॉर्ड एक पेपर वर्क के तौर पर रिकॉर्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सो कंप्यूटर मैमरी ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ यंत्र ਤੇ सॉफ्टवेयर ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो संभावित तौर ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ है। ਹੁਣ असुरक्षित वोटिंग मशीन ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ वोटिंग मशीन द्वारा पता लगाए बिना तेजी नाल यह बदलाव है जिहड़ा किया जा सकता है। हुण देखो अगर कोई प्रिंटेड पेपर अगर कोई मुद्दा अगर कोई कागजी जिहड़ी कार्रवाई है मौजूद होएगी तो उसकी जिहड़ी आउटपुट असीं बाद दे विचों भी मतदाता नूं जिहड़ी फीडबैक के द्वारा जिहड़ी दित्ती जांदी है कि उसका जिहड़ा वोटिंग दा पाउण दा जिहड़ा सिस्टम है वो सही सीगा या गलत। हुण देखो मनुखी दखलअंदाजी तो बिना जिहड़ी वोटिंग मशीन दे लई रिकॉर्ड रखदे आ उसनूं भ्रष्ट करना जिहड़ा हैगा वो बहुत मुश्किल होवेगा। भ्रष्ट जां खराब वोटिंग मशीन ना जिहड़ियां वोटरां दे इरादे तो होर वोटां नूं स्टोर कर सकदियां जिस वल एक जिहड़े अक्सर है जिहड़ा वो ध्यान नहीं दित्ता गया। जिहड़ी यह जिहड़ी है VVPAT वोटरां नूं यह तस्दीक करन दी आग्या दिंदा है कि उन्हां दियां वोटां इरादे अनुसार पाईयां गईयां ते यह प्रणाली वोटां नूं बदलण दे लई जिहड़ी वचनबद्ध है जां उन्हां नूं नष्ट करन दे लई एक वाधू रुकावट वजों काम कर सकदी है। इस तो इलावा सिद्धी रिकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली हैगी है इस विच शामिल है तां जो वोटरां नूं भरोसा दिता जा सके कि उन्हां दीयां वोटां नूं किस इरादे अनुसार जां किवें रिकॉर्ड है जिहड़ा उन्हां दा ओह कीता गया। सो इस प्रकार वो कुछ जरूरी दलील है जिहड़े ओह दिंदे हैं एक साधन वजों जिस द्वारा कोई धोखाधड़ी हुंदी है अगर कोई किसी साजो-समान दी खराबी दा उस संबंधी पता लगदा लगाउण दे लई इसदी वरतों हुंदी है। चोण कानूनां ते निर्भर करन अनुसार कागजी लेखा पड़ताल का एक रस्ता कानूनी वोटां का निर्माण कर सकता है ते इसे करके अजिहा साधन है जिहड़ा प्रदान कराउंदा है। हुण जिस दे विच की हुंदा है कि एक हाथी वोटां दी गिणती का संचालन हुंदा है। अगर मुड़ तो उसकी असीं पड़ताल उसका विश्लेषण करना होवे तां असीं आराम दे नाल उस चीज़ का विश्लेषण है जिहड़ा उसकी पड़ताल है जिहड़ी कर सकते हैं। उस दे विच कोई त्रुटि है तो उस दे विच असीं शोध कर सकते हैं। हुण देखो भारत दे विच 2014 दीयां आम जिहड़ियां चोणां होईयां उन्हां दे विच एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया सीगा
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 543% ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ VVPAT ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਜਿਹੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਖਨਊ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਨਈ ਸੈਂਟਰਲ, ਜਾਵਦਪੁਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਐਕਟ ਦਮਨਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਨਵੀਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਪਨਸ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀ
ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਪਨਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਵੀਪਨਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 26 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 183 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੋਰ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਸੰਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ।